ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੂਜਾ ਸੇਖੋਂ ਜੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਪੂਜਾ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜਸਪ੍ਰੀਤ। ਪੂਜਾ ਜੀ, ਲਿਸਨਰਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਵੀ ਸਵਾਲ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਰਬ ਰਿਲੇਟਡ, EI ਰਿਲੇਟਡ, ਰੈਂਟ ਰਿਲੇਟਡ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ COVID-19 ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕੋਗੇ। ਸਾਡਾ ਔਨ 에ਅਰ ਨੰਬਰ ਹੈ 604 591 9311 604 591 9311। ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। जसप्रीत, और हमने ये किया इसीलिए क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा फीडबैक मिला कि बहुत सारे लोग ईमेल नहीं कर पा रहे हैं या उनके पास एक्सेस नहीं है ईमेल करने के लिए। वो सवाल पूछना चाहते हैं, लाइव पूछना चाहेंगे, और इसीलिए हमने डिसाइड किया कि जहाँ पर हम पहले दिए गए सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करते हैं, वहाँ पर हम लाइव सवालों के जवाब देने की भी पूरी कोशिश करेंगे। और हो सकता है कि हमारे पास आपके सवाल का जवाब ना हो, ऐसी सिचुएशन में आपका सवाल नोट कर लिया जाएगा एंड जो हमारा नेक्स्ट Q&A सेगमेंट होता है, क्वेश्चन एंड आंसर्स, उसमें कोशिश करेंगे कि आपके सवाल का जवाब हम ढूंढ कर आपके लिए लेकर आए। हाँ जी पूजा जी, साडे लिसनर्स कुछ साडे नाल शामिल हो गए ने फोन लाइन्स ते। हैरी जी ने, हैरी जी तो सवाल पूछते हैं। हाँ जी हैरी जी, वेलकम। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। हाँ जी मैम, मेरा क्वेश्चन ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਸਰਵ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਪੂਜਾ ਜੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, EI ਆਲਰੇਡੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਮ EI ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਟ ਡਿਊ ਟੂ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੰਪਲੋਇਰ ਨੇ ਸੈਵਰੈਂਸ ਪੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ EI ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਮਤਲਬ ਅਪ੍ਰੈਲ 11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ EI ਮੇਰੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣੀ ਆ। तो मतलब मेरा कहना, मेरा क्वेश्चन ये सीगा जो मार्च तो अप्रैल 9, जो मार्च 15 तो अप्रैल 9 है, वो वाला CERB ਅਸੀਂ क्लेम कर सकते हैं? हाँ जी पूजा जी। अगर तो देखिए CERB का एक जो बड़ा सिंपल सा पहले सवाल है कि क्या आपकी जो नौकरी है वो कोविड से अफेक्ट हुई, COVID-19 से? अगर आपका जवाब है यस, सो आप CERB के लिए एलिजिबल हो, बशर्ते कि आप ये जो और उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आप पूरे करो। सो अगर जैसे कि सेवरेंस पे अगर आपको मिल रही है, आपने कहा अप्रैल तक, तो ऑफ कोर्स वहाँ पर आप एलिजिबल नहीं होगे, क्योंकि उनकी एक एलिजिबिलिटी कंडीशन या क्राइटेरिया ये है कि या तो पिछले 2 हफ्ते तक 14 डेज तक आपके पास कोई इनकम नहीं थी, या अगले 14 डेज तक आपके पास कोई इनकम नहीं आएगी। आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कोई इनकम आने की फॉर द नेक्स्ट 14 डेज, जिसका ये मतलब है कि आप ले ऑफ हो गए हो, आपके आवर्स जीरो हो गए हैं, यानी अगले 14 दिनों तक आपके पास इनकम नहीं आने वाली। उस सिचुएशन में आप सर्व के लिए एलिजिबल होते हो। तो जब तक आपको सेवरेंस पे मिली है जिस दिन तक, उस दिन तक आप एलिजिबल नहीं हो। उसके बाद अगर आपके EI बेनिफिट्स, रेगुलर EI बेनिफिट शुरू हो जाते हैं, तो जब तक आपको वो बेनिफिट्स मिलते हैं रेगुलर, तब तक भी आप एलिजिबल नहीं होगे। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर वो जून में ख़त्म हो जाते हैं और अक्टूबर तक सर्व इज वैलिड, तो उस दौरान आप सर्व के लिए अप्लाई कर सकते हो। हाँ, थैंक यू पूजा जी। कमल जी, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ? हाँ जी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। हाँ जी, मेरा सवाल ਸੀਗਾ ਜੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੌਬ ਕੁਇਟ ਕਰ ਉਹ ਵੀ ਸਰਵ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾਲ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਕਮਲ ਜੀ, ਇਹ ਵੋਲੰਟਰੀਲੀ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਕੁਇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ? हाँ जी, ਵੋਲੰਟਰੀਲੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ ਕੁਇਟ ਕਰਨ ਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜੌਬ ਕੁਇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਅਸੀਂ 6-7 ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਜੌਬ ਕੁਇਟ ਕਰਨੀ ਪਈ ਜੀ। ਉਹ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਕੱਲੀ ਜੌਬ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਵੋਲੰਟਰੀਲੀ ਪੂਜਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਲ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫॉर CERB, ਬਿਕਾਜ਼ CERB ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੌਬ ਛੱਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ CERB ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ नहीं कर सकते। सुरिंदर, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ? लेकिन वो EI रेगुलर के लिए जरूर देख सकते हैं, फीस एलिजिबल। हाँ जी, रेगुलर EI ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ। हाँ जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। जी, मेरा क्वेश्चन ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਲੂਨ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਲੂਨ ਬੰਦ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ 10 ਮਾਰਚ ਦਾ ਸਲੂਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਲੂਨਸ ਵਾਲੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਖੁੱਲਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ
ਮੈਨੂੰ ਜੌਬ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਮੈਨ ਟੂ ਮੈਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, personal, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ, ਕੀ ਇਹਦੇ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਛੋਟਾ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਲੀਜ਼ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਸਲੂਨਸ ਦੀ ਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ 5-5 6-6 ਸਾਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਹਜੇ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਵਾਟ ਟੂ ਡੂ। ਪਰ ਆਪਣੇ EMPLOYEES ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ CR ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਪਲਾਈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੀ ਫਿਊਚਰ ਪਲਾਨਸ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਸਲੂਨਸ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ। सिचुएशन इज सो ट्रिकी जसप्रीत, लेकिन अगर ये सेल्फ एम्प्लॉयड इनका स्टेटस सेल्फ एम्प्लॉयड था, हाँ जी, जो कि ज्यादातर सलोन्स का थोड़ा सा यही सिस्टम होता है, तो ये CERB के लिए तो डेफिनेटली एलिजिबल है। हाँ जी, पर ਉਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ 2019 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ $5,000 ਰਹੀ ਹੋਵੇ जी। हाँ जी। इसके अलावा इनका जो भी, अगर ये स्मॉल बिजनेस था, वेजेस इनके पास एम्प्लॉयज थे, ये वेजेस दे रही थी, सो स्मॉल बिजनेस लोन इज नाउ अवेलेबल थ्रू योर बैंक। जो भी आपका बैंक है उनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। पहले वेज की जो लिमिट थी ज्यादा थी, अब अगर आप 20,000 भी साल का वेजेस में दे रहे थे किसी को, तो आपके लिए ये लोन जो है ये अवेलेबल है आपके बैंक के जरिए। साथ ही एक रेंटल सब्सिडी प्रोग्राम भी फेडरल सरकार ने शुरू किया है स्मॉल बिजनेसेस के लिए, तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज आपने लीज की बात की है, सो उसके लिए भी आप एलिजिबल हो। हाँ जी, रेंट भी फैडरल गवर्नमेंट ने किया हैगा कि 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਰੈਂਟ ਪੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨੈਸਸ ਦੀ। ਅਮਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਅਮਨ। ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭੈਣ ਜੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਸੀ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸਟਕ ਨੇ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ EI ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ, ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਸਟਾਪ ਕਰ ਗਏ ਸੀ 2 ਵੀਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੀ ਹਜੇ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਸਟਾਪ ਕਰਤੀ ਸੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਸਮ ਰੀਜ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਬੈਕ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਟਕ ਨੇ। 2 ਫਲਾਈਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ 2 ਵਾਰੀ ਟਿਕਟ ਲਈ। ਤੇ ਬਟ ਵੀ ਉਹ EI ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉੱਥੇ। अच्छा जी। सबसे पहले तो ये वाला जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि क्या वो सीजनल वर्कर थे, इसलिए वो EI रेगुलर पर थे, क्योंकि सीजनल वर्कर्स जो होते हैं जसप्रीत, वो सीजनल काम करते हैं जिसके बाद वो EI पे चले जाते हैं। सो अगर तो वो सीजनल वर्कर्स थे, सो डेफिनेटली वो सर्व के लिए एलिजिबल होंगे, और उनके बिहाफ पे तो यहाँ पर मुझे मैं नहीं कह पाऊंगी कि आप कर सकते हैं कि नहीं, बट वो जरूर कर सकते हैं। वहां पर जो भी स्टक हो गए हैं कनेडियंस इंडिया में, वो EI के लिए, सर्व के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये क्लैरिफिकेशन हमें मिनिस्ट्री द्वारा दे दी गई है। हाँ जी। पूजा जी, जसप्रीत साडे नाल जुड़े ने। जसप्रीत, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਹੈਲੋ। हाँ जी, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਮੇਰਾ ਨਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੇ ਆਫ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਡ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਮੇਰਾ 6 ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਮੇਰਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। 6th of April। 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੌਰੀ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ EI ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਲੇ ਆਫ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੀ ROE ਵਗੈਰਾ ਮੇਰੇ ਸਰਵਿਸ ਕੈਨੇਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਵੀ ਸੀ। ਬਟ ਮੈਂ EI ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਵ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ डिसएडवांटेज ਤਾਂ नहीं हैगी? नहीं जी, उसका कोई डिसएडवांटेज नहीं है। इनफैक्ट कोविड रिलेटेड अगर आपकी जॉब पे इम्पैक्ट हुआ है, तो अगर आप EI रेगुलर के लिए भी अप्लाई करोगे ना, सो मार्च 15 के बाद EI रेगुलर के लिए भी जो भी एप्लीकेशन कोविड रिलेटेड जाएंगी, वो ऑटोमेटिकली सर्व के अंडर ही प्रोसेस हो रही है। हाँ जी। सो एनी एप्लीकेशन आफ्टर मार्च 15 और आपकी जॉब अफेक्ट हुई है कोरोना वायरस से, सो वो सारी एप्लीकेशंस सर्व के अंडर ही प्रोसेस की जा रही हैं। इसका कोई डिसएडवांटेज नहीं है। ਪੂਜਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਹਰਮਿੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। सत श्री अकाल जी। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਰਿਡਿਊਸ ਵਰਕਿੰਗ ਆਵਰਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਂ ਲੈਸ ਦੈਨ 25 ਆਵਰਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫਰਮ ਦ ਲਾਸਟ 1 ਮੰਥ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਰਮਿੰਦਰ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਨਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚੇਂਜਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ $1,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਮੰਥ ਰਾਈਟ ਨਾਓ, ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਗਈ ਆ ਜੌਬ, ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਆਵਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਘੱਟ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ
$1000 ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਰਬ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਰਸਿਮਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ 3 ਬੱਚੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਘਰੇ ਆ ਤੇ 2 ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਤੇ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਸਾਂਭਣ 'ਚ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤਿੰਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਸਿੱਖ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਕੁਇਟ ਕਰਨੀ ਪਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਛੋਟੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਛੱਡਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਕੁਇਟ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਬ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ? एक्चुअली आपने कहा कि बड़ी बेटी स्कूल जाती थी, अब नहीं जाती हैं, राइट? बिकॉज स्कूल्स आर क्लोज्ड। हाँ जी। सो इस सिचुएशन में ये अप्लाई कर सकती हैं जसप्रीत। इनसे शायद थोड़ी सी जानकारी मांगी जाए, क्योंकि देखिए एक तो बेटी आपकी ऑलरेडी प्रूवन है कि स्कूल जाती थी, नाउ शी इज नॉट गोइंग टू स्कूल, लेकिन 2 छोटे जो और बच्चे थे वो आपकी सिस्टर के पास थे। सो इसीलिए अगर आपसे ये सवाल किया जाए कि क्या अरेंजमेंट था, आप ज़रूर ये बता सकती हैं कि फैमिली अरेंजमेंट था, लेकिन वो फैमिली अब खुद अपने बच्चों को देख रही है। बिकॉज जिन भी पेरेंट्स ने ये कहा है कि, क्योंकि बड़ा स्पेसिफिकली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में है कि जो बच्चे डे केयर जाते थे, क्योंकि डे केयर बंद है, अब नहीं पेरेंट्स भेज पा रहे और इसलिए बच्चों की देखरेख के लिए जॉब छोड़नी पड़ती है, तो आप सब के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जब आप ये कह रहे हो कि डे केयर जाते थे, आपको कोई प्रूफ भी देना पड़ेगा, राइट? सो डे केयर की जगह आप ये कह सकते हैं कि फैमिली अरेंजमेंट था, लेकिन अब वो एलिजिबल या वैलिड नहीं है। एक बेटी आपकी स्कूल ऑलरेडी नहीं जा रही, विच मीन्स आप सब के लिए एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो। ਪੂਜਾ ਜੀ, ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲਿਸਨਰਸ ਦੇ ਆਲਰੇਡੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਈਏ ਆਪਾਂ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਡ ਆ, ਮੈਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਨ ਦਾ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੇਸ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ EI ਤੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ कि मेरा केस इफेक्ट होगा कि नहीं होगा, तो इस सिचुएशन दे विच मैं की करूं? जी, ये एक्चुअली इमिग्रेशन रिलेटेड सवाल है एंड थोड़ी बहुत जानकारी जो फ़िलहाल इस वक्त हमारे पास है कि क्योंकि कोविड से बहुत सारे लोगों की एप्लीकेशंस प्रभावित होंगी, इसीलिए कुछ ना कुछ रूल्स में या तो रिलैक्सेशन होगी या कोई ना कोई चेंजेस ज़रूर किए जाएंगे। लेकिन हमने इमिग्रेशन मिनिस्ट्री को इस किस्म के कई सवाल भेजे हुए हैं जसप्रीत, और जैसे ही कॉन्फर्मेशन आती है बिल्कुल हम शेयर करेंगे कि वर्क परमिट से, क्योंकि विजिटर वीज़ा, वर्क परमिट, इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल हमारे पास आ रहे हैं। सो जैसा कि इनका भी ये सवाल है कि क्या स्पॉन्सरशिप एप्लीकेशन पर फ़र्क पड़ेगा, सो इस किस्म के सवाल जो हैं हमने भेजे हुए हैं मिनिस्ट्री के पास, और जैसे ही कॉन्फर्मेशन आती है ज़रूर शेयर करेंगे। बिल्कुल। हरजीत जी साडे नाल जुड़े ने। हरजीत जी, तुहाडा की सवाल है? हाँ जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। हाँ जी, मेरा सवाल ये है कि मैं अपनी डॉटर वाले पुछना सीगा, जिद्दां उन्हें लास्ट ईयर काम स्टार्ट कीता सीगा, लास्ट समर दे विच, शी इज 17 ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲਾਈਕ ਜੇ 1000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਆ ਇਨਕਮ ਜਾਂ 1000 ਆ ਕਿ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਰਵ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 1800 ਨੰਬਰ ਤੇ, ਬਟ ਉਹ 5-7 ਮਿੰਟ ਲਈ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹੈਂਗ ਅਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ। ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨੇ ਹਲੇ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਰਕੇ, ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੀ, ਸੋ ਦਿਸ ਈਅਰ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਰਜੀਤ ਜੀ। ਹਰਜੀਤ ਜੀ, 2 ਨੰਬਰ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਬੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਨੰਬਰ ਲਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। 1-800-959-2019 ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, 1-800-959-2019 ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ 1-800-959-2041 1-800-959-2041। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਨੰਬਰਸ ਤੇ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੁਖ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੁਖ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਊਬਰ ਚਲਾਉਣਾ ਔਰ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਰਨੀ ਕਿ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਕਾਲ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂ, ਔਰ ਉਹ ਹੌਸਪੀਟਲ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦੇ ਬਿਮਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਵਿਜ਼ਿਟ ਨਾ ਕਰਾਂ ਇਹਦੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਡਰ ਤੋਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਊਬਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਔਰ ਉਹ ਮੈਂ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਗੱਡੀ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਬੈਂਕ ਫਾਈਨੈਂਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤੇ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਂ 15 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਰਬ ਤੇ ਔਰ 2000 ਮੈਨੂੰ ਆ ਵੀ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੇਰੀ सिचुएशन की है, थोड़ा काइंडली एक्सप्लेन करोगे? हाँ जी, आपने सर्ब के लिए अप्लाई किया है, आपको पेमेंट भी आ गई है, सो आई थिंक इट्स प्रिटी क्लियर। हाँ जी। वैसे जो वॉलंटरली जो छोड़ते हैं नौकरी उनके लिए सर्ब इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन क्योंकि आपने खुद ही कहा कि भी ऊबर में इतना काम नहीं है, सो इट वाज प्रिटी ऑब्वियस कि आपके पास इतना काम नहीं था, इसीलिए सर्ब की आपकी एलिजिबिलिटी जो है वो बन गई। सो ये ज़रूर है जसप्रीत कि अभी बहुत सारे लोगों को पेमेंट्स आ रही हैं। कोशिश तो सर्विस कनाडा और CRA द्वारा की जा रही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन ले। जिन केसेस में नहीं ले पा रहे वो बाद में भी डॉक्यूमेंटेशन मांगे जाएंगे। हाँ जी, ये साफ किया गया है। और टैक्स समय भी कुछ क्लैरिफिकेशंस मांगी जा सकती हैं। सो जितना आपका जेन्युइन केस हो उतना बेहतर। और पूजा जी ये भी आप क्लीयर कर दईए भी ਜਿਹੜਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਇਹ ਟੈਕਸੇਬਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ। CERB ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਬੈਨੀਫਿਟ, ਇਹਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ $2000 ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਫॉर 4 ਮੰਥਸ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਪਰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਐਵਰੀ ਮੰਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸੇਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹਰਿੰਦਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰਿੰਦਰ ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2020 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਚ 13 ਤੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਬੇਬੀ ਸਿੱਕ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਛੱਡਤਾ ਸੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ। 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਲੀਵ ਕਰਤਾ ਸੀ ਆਪਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਾਂ ਤੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪਾ ਮੇਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਗ੍ਰੈਂਡ ਪਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੇਬੀ ਦੀ ਕੇਅਰ ਆਪ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ PR ਨੇ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ CRB ਅਪਲਾਈ ਕਰਤੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 2000 ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਕਈ ਥਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੀਤੀ ਆ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? नहीं, इसमें आपने कुछ गलत तो किया नहीं, क्योंकि आपको बच्चे की देखरेख के लिए आपको घर पे रहना पड़ा, सो आपने अप्लाई किया, there's nothing wrong with it। वैलिड रीजन है, वैलिड रीजन तो आपके पास है। और आप चाहो तो अब जो थोड़े से रिलैक्स किए गए हैं सर्ब के रूल्स, वो इस तरीके से है कि आप चाहो तो काम कर सकते हो, लेकिन आपकी इनकम $1000 ही होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। सो अगले, क्योंकि ये एवरी 4 मंथ्स आपको सर्ब के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, रीअप्लाई करना पड़ेगा बेसिकली। तो वहाँ पे आपको क्लैरिफिकेशन देनी होगी अपने स्टेटस की। सो there's no issue there, I think, जसप्रीत। साथ ही जो हमारे पहले आए हुए क्वेश्चंस हैं ईमेल के जरिए और रिसेप्शन पर जिन्होंने लिखवाए हैं, उन्हें भी जरा एड्रेस कर दें जसप्रीत। ये 2 क्वेश्चंस मैं इनको कंबाइन करना चाहूंगी क्योंकि दोनों में ही आवर्स या इनकम में कटौती की बात की गई है। सो एक का कहना है कि भी इनके हस्बैंड जो है ट्रकर है, 70% इनकम अफेक्ट हुई है ड्यू टू COVID-19। क्या ये सर्ब के लिए एलिजिबल है? साथ ही एक कैब ड्राइवर है, इन्होंने लिखा है कि इनकी इनकम भी COVID-19 की वजह से अफेक्ट हुई है और ये क्या सर्ब के लिए एलिजिबल है? ये भी लिखते हैं, इफ आई वर्क एंड मेक $1000 एवरी मंथ, क्या ये फिर भी एलिजिबल होंगे फॉर दिस बेनिफिट? हाँ, सो ਉਹੀ ਹੈ ਪੂਜਾ ਜੀ ਕਿ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ $1000 ਪਰ ਮੰਥ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਪ ਟੂ $1000 ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋਵੋ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ $1000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਮਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ $1000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਸੇਮ ਫॉर द ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 70% ਇਨਕਮ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਸੋ 70% ਇਨਕਮ ਇਫੈਕਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ $1000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ $1000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਬ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੇਮ ਫॉर द ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਬ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ, ਸੇਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ $1000 ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, $1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋਵੋ ਤੁਸੀਂ, ਈਵਨ ਲਾਈਕ $1010 ਇਜ਼ ਕੰਸੀਡਰਡ ਮੋਰ ਦੈਨ $1000। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ $1000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਬ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗਗਨਦੀਪ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਗਗਨਦੀਪ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਆਏ ਸੀਗੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ CERB ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ? ਬਿਕਾਜ਼ ਇਟਸ ਹਾਰਡ ਫॉर ਸਪਾਊਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਐਂਡ ਦੈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟਨਰ ਦਾ ਵੀ, ਰਾਈਟ? ਆਏ ਮਤਲਬ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਲੈਂਡਡ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ।
देखिए जसप्रीत, जॉब सीकर्स के लिए ज़रूर प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने जब सर्ब की क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी को थोड़ा रिलैक्स किया तो उन्होंने ये कहा था कि जॉब सीकर्स के लिए सर्ब में एलिजिबिलिटी बन सकती है प्रोवाइडेड कि उनकी जो इनकम हो और जो उनके और क्राइटेरियाज हैं वो मैच कर रहे हो। अच्छा, इनकम में इंडिया की इनकम तो इनके लिए मानी जाएगी, ठीक है, अगर इन्होंने इंडिया में कोई इनकम कमाई है, लेकिन एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शायद ये पूरा ना करे क्योंकि वो क्राइटेरिया है कि वो कनाडा में रहते हो और ये अभी अभी आए हैं। सो ये ट्राई जरूर कर सकते हैं, लेकिन इन शायद 1-2 क्राइटेरिया पर ये ना पूरी कर पाए। ਪੂਜਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਸਵਾਲ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਰਹੀਏ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਈ ਐਮ ਔਨ ਅ ਕਲੋਜ਼ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੇਅਰ, ਸਪਟੈਂਬਰ 2019 ਤੋਂ ਕਲੋਜ਼ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ PR ਵਾਸਤੇ ਉਹ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇੰਪਲੋਇਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ। ਸੋ ਸ਼ੁੱਡ ਆਈ ਰਿਮੇਨ ਔਨ ਲੀਵ ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਮਾਈ PR ਆਪਸ਼ਨਸ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਲੀਵ ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ PR ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਨ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਲੀਜੀबिलिटी क्राइटेरियाज ਹੈਗੇ ਨੇ। देखिए, अगर लीव तो अगर आपकी पेड लीव है, वो इन्फॉर्मेशन ऑफ कोर्स इसमें मिसिंग है, लेकिन अगर आपकी पेड लीव है और जितने टाइम तक आपको मिल सकती है देन देयर इज़ नो हार्म टेकिंग पेड लीव, अगर आपकी कंपनी वो आपको प्रोविजन वो सहूलत देती है। लेकिन अगेन, क्या सर्ब के लिए या EI के लिए आप अप्लाई करते हैं और आपकी क्या एप्लीकेशन पर फर्क पड़ेगा, ये सवाल अगेन हमने इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को भेजे हुए हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल जवाब आते ही आपको ज़रूर कंफर्म करेंगे, लेकिन ये जानकारी थोड़ी सी ज़रूर हमारे पास है कि क्योंकि कोविड-19 करके बहुत सारे लोगों को बहुत सारे लोगों पर प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए रूल्स में थोड़ी रिलैक्सेशन हर डिपार्टमेंट में की गई है। राजविंदर जी जुड़े ने साडे नाल। राजविंदर, तुहाडा की सवाल है? हाँ जी, सत श्री अकाल मैम। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। मैम, मैं केयर होम च काम करती हाँ। सो मेरे को एक बेबी भी है 3 साल का, बट 2015 च मेरी किडनी ट्रांसप्लांट हुई थी। तो डॉक्टर ने कहा तू हाई रिस्क से हाँ, तू काम पर नहीं जा सकती। सो मैं सर्व ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? ਸੋ ਰਾਜਵਿੰਦਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹੀ ਕੇਸ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਲਿਡ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਡੇ ਕੇਅਰਸ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਾਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਵ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਪੂਜਾ ਜੀ। अच्छा, एक सवाल जो हमारे पास पहले आवा, ये कहती हैं कि अब ये अपने बेटे की देखभाल के लिए घर रह रही हैं। पहले इनका जो बेटा था वो स्कूल जाता था, लेकिन स्कूल के बाद डे केयर नहीं, इनके लैंडलॉर्ड जो थे वो पिकअप किया करते थे स्कूल से बच्चे को। तो ये सब के लिए एलिजिबल हैं या नहीं? ਸੋ ਪੂਜਾ ਜੀ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਲੀਜੀਬਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਡੇ ਕੇਅਰ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਬੱਚਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਡੇ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਥਾ। ਹਾਂ, ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਨੇ। ਸੋ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਡਿਊ ਟੂ ਕੋਵਿਡ-19 ਉਹ ਪਰਸਿਊ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕ ਰਹੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਜੇ ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈਗੇ। सो स्कूल जाने वाले बच्चे जो घर पर हैं, क्योंकि स्कूल भी जसप्रीत बंद है, सो जितने भी बच्चे स्कूल जाने वाले हैं वो आजकल घर पर हैं। एक पेरेंट जो है बच्चों की देखरेख के लिए घर पर रहता है तो वो सर्व के लिए एलिजिबल है। बिल्कुल, प्रोवाइडेड अगेन दे कंप्लीट द अदर क्राइटेरियाज। हाँ जी, बिल्कुल फुलफिल द अदर क्राइटेरियाज। हाँ जी, इनका एक और जो हमारे पास पहले सवाल आए हुए हैं जसप्रीत, हाँ जी, कि 2 इनके बच्चे हैं 13 and 8 years old। इनकी मदर जो थी वो देख रेख करती थी बच्चों की, लेकिन नाउ शी इज स्टक इन इंडिया क्योंकि फ्लाइट कैंसिल हो गई है। तो क्या अब ये घर पर है, क्या ये अप्लाई कर सकती हैं फॉर सर्व? सो ਉਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਪੂਜਾ ਜੀ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਵ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ
ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਦ ਰੀਜ਼ਨ। ਸੋ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਸ਼ੀ ਕੈਨ ਅਪਲਾਈ ਫॉर ਸਰਬ। ਤੇ ਉਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਡੇ ਕੇਅਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦਰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਮਦਰ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫੈਮਿਲੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਫੈਮਿਲੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਬ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੂਜਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਡਾਟਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਆਵਰਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਿੰਸ ਮਾਰਚ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਘੰਟੇ ਘੱਟ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਫॉर ਸਰਬ ਜਾਂ EI? ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਪਲੋਇਰ ਹੈ, ਬੇਟੀ ਦੇ ਇੰਪਲੋਇਰ ਹੈ, ਉਹ नहीं चाहते कि वो अप्लाई करें फॉर सर्ब और EI। इनको एक्चुअली देखिए, जो इन्होंने जानकारी दी है उसके हिसाब से तो इनकी डॉटर एलिजिबल है, प्रोवाइडेड उनकी इनकम का वो क्राइटेरिया पूरा करे, उनकी एज का क्राइटेरिया वो पूरा करे। एम्प्लॉयर का इसमें रोल नहीं होगा, क्योंकि अगर एम्प्लॉयर आवर्स नहीं दे पा रहा तो फिर तो उन्हें सर्व के लिए या रेगुलर EI के लिए अप्लाई करना ही पड़ेगा टू सस्टेन हरसेल्फ। सो जितनी जानकारी है उसके हिसाब से तो ये एलिजिबल है, बट काफी जानकारी इस सवाल में मिसिंग भी है। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੂਜਾ ਜੀ, ਰੂਮਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਰੂਮਨ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਮ, ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਲੇ ਆਫ ਕਰਤਾ ਸੀ 18th ਮਾਰਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ EI ਅਪਲਾਈ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉਦੋਂ ਸਰਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ EI ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ EI ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਸਾਰੇ, ਐਂਡ ROE ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਅਪਡੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਫਰਸਟ ਪੇਮੈਂਟ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਸਰਵ ਦੀ ਹੀ ਆਈ ਹੈ, ਮੀਨਸ $2000 ਦੀ ਆਈ ਸੀ। ਉਹ ਆਈ ਹੈ 8th ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਈਕ ਮੈਨੂੰ 15th ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਪੇਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ 1500 ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ 2 ਪੇਮੈਂਟਸ ਆਈਆਂ ਉਹ ਰਾਈਟ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸਰਵਿਸ ਕੈਨੇਡਾ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਓਨਲੀ 1500 ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਫਸਟ 2000 आई है वो भी EI ही लिखा ਉਹਦੇ ਤੇ, पर वो ਮੈਨੂੰ समझ नहीं आ रहा कि मैं कंफर्म कितना कराऊं। देखिए, बहुत सारे लोगों को क्या हुआ है, क्योंकि आपने खुद ही कहा कि देखिए सर्व जो है थोड़ी देर बाद लॉन्च हुआ था। उस टाइम जब कोविड-19 की वजह से लोगों के आवर्स चले गए, ले ऑफ्स हो गए, तो सभी ने EI रेगुलर अप्लाई किया। जितनी भी एप्लीकेशंस EI रेगुलर में मार्च 15 के बाद गई, वो ऑटोमेटिकली सर्व के अंडर ही उसकी सर्विसिंग हुई है, या उसी के अंडर उसे पूरा प्रोसेस किया गया है। लेकिन बहुत सारे लोगों को डबल चेक्स आए हैं, वो बाद में जाके एडजस्ट हो जाएंगे। हो सकता है कि आपकी पहली वाली एप्लीकेशन से शायद आपको वो $1500 आए हो, लेकिन वो आगे जाके वो एडजस्टमेंट हो जाएगी। दे आर स्टिल ट्राइंग टू फिगर इट आउट। बहुत सारे लोगों को डबल ट्रिपल पेमेंट्स भी आई हैं, बट वो आगे जाके सारी एडजस्ट हो जाएंगी। सो अगेन, जितना आपका जेन्युइन केस है उतना ही बेहतर, क्योंकि जहाँ पे भी थोड़ा सा हम जेन्युइन केस नहीं होता तो वहाँ पर सिस्टम को पता भी चल जाता है, फिर आगे जाके प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बिल्कुल। ਪੂਜਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਲਿਸਨਰ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਆਰਥਰਾਈਟਸ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵਾਚ ਆਫਿਸਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟਲੀ ਮੈਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਵਾਇਰਲ ਨੂੰ ਡਿਊਰਿੰਗ ਮਾਈ ਸ਼ਿਫਟਸ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਔਨ ਅ ਹਾਈ ਰਿਸਕ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਰਵ ਵਾਸਤੇ ਕਿ नहीं? देखिए, एक जो इसमें क्राइटेरिया है कि वॉलंटरली आपने जॉब ना छोड़ी। सो वॉलंटरली जहाँ पे भी आपने जॉब छोड़ी है वहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी, आपका क्राइटेरिया खत्म हो जाता है। ये है कि जो हाई रिस्क लोग हैं उन्होंने बहुत सारे केसेस में अपने एम्प्लॉयर के साथ बात करके रिक्वेस्ट की है, तो एम्प्लॉयर ने या तो उन्हें ले ऑफ कर दिया है या उनकी नौकरी बनाए रखी है लेकिन आवर्स बिल्कुल जीरो कर दिए हैं या थोड़े से कर दिए। सो वो अरेंजमेंट बेटर है इंस्टेड के वॉलंटरली लोग अपनी नौकरी छोड़ दें, क्योंकि फिर वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया खत्म हो जाता है। दूसरा, इन्होंने कहा कि भाई उन्हें पता चला है कि जैसे सर्व बाद में वापस करना पड़ेगा, नहीं, वापस तब करना पड़ेगा अगर आपका केस जेन्युइन नहीं है। वो फिर टैक्स के रूप में आपसे शायद वापस लिया जाएगा, एडजस्टमेंट की जाएगी फ्यूचर इनकम में। लेकिन आपका केस अगर 100% जेन्युइन है तो बिल्कुल नहीं, ये तो एक सरकार की
ओर से मदद है, एक बेनिफिट है। पर टैक्स जरूर लगेगा सर। इट्स अ टैक्सेबल इनकम, एब्सोल्युटली। अच्छा, जसप्रीत ये कहते हैं कि इन्होंने अप्लाई किया है फॉर रेंटल रीबेट, लेकिन लैंडलॉर्ड जो है वो तो ना हस्ताक्षर कर रहे हैं, क्योंकि जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें लैंडलॉर्ड का भी थोड़ा सा हिस्सा है। तो ना तो वो साइन कर रहे हैं, लैंडलॉर्ड मना कर रहे हैं साइन करने से, और कह रहे हैं कि वो रेंट भी बढ़ाएंगे $200। सो इस सिचुएशन में इस टेनेंट का पूछना है कि वो क्या करें। सो पूजा जी ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੈਂਟਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਂਟ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ BC ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਪੂਜਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੈਂਡਲॉर्ड ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਰੈਂਟਰ ਦਾ ਤੇ ਲੈਂਡਲॉर्ड ਦਾ, ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੈਂਡਲॉर्ड ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰੈਂਟ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈਗਾ ਪੂਜਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ BC ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਹੀ ਫਰੀਜ਼ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਫਰੀਜ਼ ਹੈਗਾ, ਐਵਿਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਜਿਹੜਾ ਰੈਂਟਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੈਲਿਡ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਗਰ ਸੇਫਟੀ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਸੇਫਟੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਰੈਂਟ ਵਧਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਬਟ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੂਜਾ ਜੀ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਰੁਪਿੰਦਰ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਨਾਓ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਆ ਹੁਣ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਡਿਊ ਡੇਟ ਹੈਗੀ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਨੋਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਕੰਸਰਨ ਕਰਕੇ ਡਿਊ ਟੂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈਗੀ ਆ ਸਰਵ ਲਈ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਲੋਨ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੋਨ ਮੈਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ऑनलाइन क्लासेस लगਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, कि मैं अप्लाई कर सकती हूँ सर्व ਲਈ। जसप्रीत, इसमें जो अब मुझे ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है कि वॉलंटरली अपना काम छोड़ रही हैं वो मिसिंग है, लेकिन अगर आपके डॉक्टर ने कहा है कि आपको काम नहीं करना चाहिए बिकॉज यू आर प्रेग्नेंट और यू आर एट दैट हाई रिस्क, तो आप अपने एम्प्लॉयर से कह सकती हैं कि भाई आपको ले ऑफ कर दिया जाए या आपके आवर्स ज़ीरो कर दिए जाएं या कुछ ही आवर्स हों अकॉर्डिंग टू द एलिजिबिलिटी। उसके बाद आप सर्व के लिए डेफिनेटली अप्लाई कर सकती हैं। इससे लोन का आपका कोई रिलेशनशिप नहीं है। इनफैक्ट स्टूडेंट लोन के लिए तो एनीवेज एक मॉरेटोरियम लगा दी गई है पेमेंट पे। सो स्टूडेंट लोन से और सर्व का कोई वैसे लेना देना है नहीं, दे आर टू सेपरेट थिंग्स। पूजा जी, मेरे को एक सवाल आया, वो कहते कि इंटरनेशनल ट्रैवलर्स वास्ते ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਫ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਸੈਲਫ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ ਕੌਣ ਚੱਕੇਗਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਵਲਰ ਖੁਦ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਣਾ ਪੈਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਚੱਕੇਗੀ। जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास अभी तक आई है, क्योंकि हमने ये क्लैरिफिकेशन मांगी थी BC की सरकार से, और उन्होंने कहा कि जो खर्चा है वो सरकार उठाएगी होटल में रहने का। यस, ठीक है जी। ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਲਿਸਨਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਕ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। हाँ जी, रजिस्ट्रेशन के बाद एक्चुअली आपके पास एक कॉन्फर्मेशन ईमेल आएगी कि आपने ये कंफर्म करते हुए कि आपने रजिस्टर कर दिया है। अगर आपके पेरेंट्स कनेडियंस हैं या अगर वो PR भी हैं तो आने वालों में से एक उनके साथ कनेडियन होना चाहिए जो ट्रैवल कर रहा हो वापस। सो जिसके बाद जो ग्लोबल अफेयर्स की मिनिस्ट्री है वो आपके साथ दे विल बी इन टच विद यू। जैसे ही कोई फ़्लाइट अवेलेबल होती है वो आपको ईमेल करेंगे पूछने के लिए कि आप ये टिकट खरीदना चाहते हैं, आप अपने पेरेंट्स को यहाँ पर वापस लाना चाहते हैं। उस हिसाब से आपकी वो जो कम्युनिकेशन है वो बनी रहेगी। सो जो भी ईमेल एड्रेस आप दे वो सही दे और उसको बार बार चेक करते रहें, क्योंकि ग्लोबल अफेयर्स मिनिस्ट्री ही ये लोगों को जो रजिस्टर कर रहे हैं उनको कॉन्टैक्ट कर रही है थ्रू ईमेल। ठीक है जी। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਹੈਲੋ ਗੁਰਵਿੰਦਰ। ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਲਾਸਟ ਈਅਰ 5 ਮਾਰਚ 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸਾਲ ਨਾ 2020 5 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ਉੱਤੇ ਸੀਗੇ।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ 7 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਿਆ ਡੈਂਟਲ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ 4 ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੈਂਟਲ ਆਫਿਸ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ 15 ਮਾਰਚ ਤੋਂ। ਤੇ ਉਹ ਸਟਿਲ ਬੰਦ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਕੇ ਰਿਲੀਫ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਦੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ $5,000 ਮਿਨੀਮਮ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਫ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨੇ। ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੌਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ COVID-19 ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੌਬ ਛੁੱਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੋ CERB ਲਈ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਜਿੰਦਰ, ਹਾਂਜੀ ਤਜਿੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਸਿੰਗਲ ਮਮ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਲਾਈਕ ਇਕੱਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ COVID-19 ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਰਾਈਟ? ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ ਵਾਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਦਾ ਕੰਮ करना ही है ਨਾਲ। जसप्रीत थोड़ा सा आप मुझे क्लैरिफाई करोगे इनका सवाल क्या था? बिकॉज़ मुझे ਤਜਿੰਦਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛੋ, ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਸਿੰਗਲ ਮਮ ਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਓਨਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਬੱਚੇ ਆ, ਲਾਈਕ ਉਹ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਹੁਣ COVID-19 ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਰਾਈਟ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੰਗਦੀ। ਤਜਿੰਦਰ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ $1,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ CERB ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਦ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਨਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜੌਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ $1,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ $1,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ SERB ਲਈ ਅਪਲਾਈ कर सकते हो। सर्ब से ही रिलेटेड जसप्रीत, जो पहले हमारे पास सवाल आए हैं, ये कहते हैं कि भाई ये सेफ फील नहीं महसूस कर रहे तो इन्होंने वेकेशन अनपेड लीव ले ली है अपनी कंपनी से और इन्हें ROE कोड N मिला है, क्या ये एलिजिबल है फॉर सर्ब? ਸੋ ਪੂਜਾ ਜੀ, ਕੋਡ N ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ EMPLOYEE ਹੈਗਾ ਉਹ that employee is leaving the workplace temporarily to take a leave of absence। ਸੋ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਲੰਟੈਰਲੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਛੱਡਿਆ ਜੀ ਉਹ SERB ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ COVID-19 ਰਿਲੇਟਡ ਤੁਹਾਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ SERB ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 2 ਕਾਲਰਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਲਡ ਰਹਿ ਕੇ, ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਰੀਫ ਰੱਖਿਓ। ਅਮਨਦੀਪ, ਹਾਂਜੀ ਅਮਨਦੀਪ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੱਟ ਗਿਆ। ਸੰਦੀਪ, ਹਾਂਜੀ ਅਮਨਦੀਪ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਆਏ ਸੀਗੇ ਫੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਆ ਉਹ 1000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਸਟ ਈਅਰ 5000 ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। 5000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ PR ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦੀ ਇਨਕਮ ਆ 1000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ। ਬਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ 5000 नहीं हो रहा पूजा जी। सो जो क्राइटेरिया है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो है कि $5,000 इनकम होनी चाहिए मिनिमम, चाहे पिछले 12 महीनों में चाहे 2019 में। और ये इनकम कहीं अगर आपने बाहर भी कमाई है तो वो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मानी जाएगी, लेकिन इस सिचुएशन में नहीं। सो जे इन्हां दी इंडिया दे विच जिहड़ी इनकम हैगी आ पूजा जी ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਨਾਲ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ 5000 ਬਣ ਜਾਵੇ। यस, सो जो इनकम इन्होंने बाहर कमाई है उसको डेफिनेटली कंसिडर किया जाएगा, लेकिन उसमें एक क्लॉज ये भी है जसप्रीत कि वो कनाडा में रहते हो। बेशक इनकम बाहर से आई हो लेकिन कनाडा में रिसाइड इन कनाडा वाला जो क्राइटेरिया है वो पूरा भी होना जरूरी है। संदीप साडे लास्ट कॉलर ने। हाँ जी संदीप, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਹੈਲੋ, हाँ जी, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਵਰਕਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ EI ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 24 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? यस, द शॉर्ट आंसर इज यस। सीजनल वर्कर्स आर कवर्ड अंडर सर्ब, आप डेफिनेटली उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक मैं सवाल और ज़रूर यहाँ पे, क्योंकि ये सवाल बड़ा यूनिक है और शायद बहुतों को हेल्प भी करेगा जसप्रीत। एक हमारे पास सवाल है कि ये पे भी ड्रॉ करते हैं और इन्हें डिविडेंड भी मिलता है, क्या ये एलिजिबल है फॉर सर्ब? तो ये बड़ा क्लियरली स्पेसिफाई किया हुआ है कि यस यू आर एलिजिबल एज लॉन्ग कि जो आपका डिविडेंड है
वो नॉन एलिजिबल डिविडेंड है। और नॉन एलिजिबल डिविडेंड वो होता है जो एक एक कनेडियन कॉर्पोरेशन या कनेडियन कंपनी, चाहे वो पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो, वो देती है जिस पर इनहैंस्ड डिविडेंड टैक्स क्रेडिट का फायदा नहीं है। यानी जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो यूजुअली कम होता है। अगर वो डिविडेंड आपका नॉन एलिजिबल है तो आप डेफिनेटली सर्व के लिए एलिजिबल हो, अगर आप और सारी कंडीशंस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करते हैं।